Now we can do analysis of truss or pin jointed frame. Okay, truss analysis by element flexibility matrix method. Okay, so here the analysis procedure is same as that of frame or beam, except in the last equation we can use the equation Q equal to alpha P here. Okay, Q equal to alpha P. In the case of beams and frames, we will use the equation Q equal to alpha P plus Fem matrix. Here there is no fixed end moments, so you can use this Q equal to alpha P. Okay, so I will explain a problem. Okay, first of all, write down the question. Okay, so here in the question it is given like this. So this angle is 45 degree and this also 45 degree. Question is analyze the given. These are all in same level. Okay, these three supports are in same level. Okay, and this height is 3 meter. Here the joint loads are 10 kilonewton external load, and this is 15 kilonewton. So I can write this in this A, B, C, D. Okay. So the analysis procedure is same. First of all, the given truss is divided into elements. Element AD is an element. Each member is an element. AD, BD, CD. Here there are three elements. Element AD, BD and CD. Okay. So then find the element flexibility matrix for the member, each member. So for the first member it is L1 by AE. For the second member it is L2 by AE. So it is a single element matrix. Okay. F3 is L3 by AE. Here element flexibility matrix depends on the length of the each element. So this easy ആയിട്ട് നമുക്ക് form ചെയ്യാം. Then we can combine F like this. F1 and 0 0 0 F2 0 0 0 F3. ഇനി നമുക്ക് കമ്പൈൻ ചെയ്യാം. ഓക്കെ, മറ്റേ കേസിലുള്ള പോലെ ഒരു 2/2 എലിമെന്റ്സ് ഒന്നല്ല, ഇതിൽ ഒരു എലിമെന്റിന് ഒരു കോർഡിനേറ്റ്സ്. ഓക്കെ, സോ L1 by AE, L2 by AE ലൈക്ക് ദിസ്. L by 6EIക്ക് പകരം ഇവിടെ L ഡിവൈഡഡ് ബൈ EI എന്നുള്ള ടേമിന് പകരം അതിന്റെ കറസ്പോണ്ടിങ് ആക്സിയൽ റിജിഡിറ്റി AE. സോ L by AE is element flexibility matrix for the truss element. So F1, F2, F3 like ഇതായിട്ട് എഴുതിയാൽ we will get the element flexibility matrix for the structure. Okay, or for the total stress നമുക്ക് കിട്ടും F equal to F1 0 0 0 F2 0 0 F3 like this. Okay, so for first of all we want length of each member. We have to know length of each member. So by the triangular law we can find its length. So here BD, length BD is given 3 meter. Okay, and also it is given that AE is constant throughout. AE value is constant in തന്നിട്ടുണ്ട്. Okay, so you can find the length AD. AD എന്ന് പറയുന്നതിന്റെ ലെങ്ത് ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്യാം അല്ലേ. ഈ ഹൈറ്റ് 3 മീറ്റർ ആണ്. സോ AD എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്രയാണ്? sin 45 equal to AD or 3 divided by AD അല്ലേ. സോ AD ലെങ്ത് എത്ര കിട്ടും? AD equal to 3 by sin 45 അല്ലേ. Implies AD equal to 3 by sin 45. എത്ര കിട്ടുന്നത്? 3 by sin 45. 3 divided by sin 45. You will get 4.24 meter. So you will get AD at 4.24 meter. Here the angle is same. AD angle is 45 degrees. So AD length AD is equal to length CD. Okay, AD is equal to CD. That is equal to 4.24 meter. And also BD equal to 3 meter.
Okay, first of all, find out the length of each member. Okay, now form the element flexibility matrix. Element flexibility matrix for each element. For each element. So first of all, and also name the element number. Okay, here ഈ ട്രസ്റ്റിന്റെ കേസിൽ നമുക്ക് ഇത് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മാറിപ്പോവാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്. സോ എലമെന്റിന് നമ്പർ ചെയ്യണം. ഓക്കെ, ദിസ് ഈസ് എലമെന്റ് നമ്പർ 1 and this is element number 2 and this is element number 3. So AD is element number 1, BD is element number 2, CD is element number 3. 1, 2, 3. ട്രസ്റ്റിന്റെ അനാലിസിസിൽ സ്റ്റിഫ്നെസ് ആയാലും ശരി ഫ്ലെക്സിബിലിറ്റി ആയാലും ശരി ആ എലമെന്റിന് നമ്പർ കൊടുക്കണം. ബാക്കി ബീംസിനും ഫ്രെയിംസിനും കുഴപ്പമില്ല കൊടുത്തില്ലെങ്കിൽ, പക്ഷേ ട്രസ് അനാലിസിസിൽ ഓൾവേസ് ഗീവ്സ് ദ എലമെന്റ് നമ്പർ ഇങ്ങനെ കാണിച്ചിരിക്കണം ഫിഗറിൽ. അപ്പോൾ അതേപോലെ എലമെന്റ് നമ്പർ കൊടുത്തു. സോ എനിക്ക് എഴുതാം F1 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്, L1 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലെങ്ത് AD അല്ലേ, 4.24 ഡിവൈഡഡ് ബൈ AE. Similarly, F2 for the element 2 എത്രയാണ് 3 divided by AE, and for F3 is equal to 4.24 divided by AE. So I can write total element flexibility matrix. Total element flexibility matrix F. Total element flexibility matrix F അങ്ങനെ തന്നെ എഴുതണം. Equal to 1 by AE. outside എടുക്കാം. 3/3 മെട്രിക്സ് ആയിരിക്കും. എത്ര എലമെന്റ്സ് ഉണ്ടോ, എത്ര മെമ്പേഴ്സ് ഉണ്ടോ അത്രയും അതിന്റെ സ്ക്വയർ മെട്രിക്സ് ആയിരിക്കും സ്മോൾ എഫ്. സോ 1 by AE into 4.24 0 0 0 3 0 0 0 4.24. Okay, this is the element flexibility matrix of the structure. Okay, first of all find out this. Okay, now ഒന്നുകൂടി ഇത് വരച്ച് നെക്സ്റ്റ് we have to find this P matrix. Okay, P matrix form ചെയ്യണം, that is load matrix. In the case of frame, load matrix consisting of എന്താണ് equivalent joint load or equivalent joint moments including redundant load. Here എന്താണ് load matrix consisting of given joint load, given external joint load plus നമ്മൾ ചൂസ് ചെയ്യുന്ന redundant load. Okay, in the case of truss, load matrix എന്നാൽ given joint load plus redundant load. Okay, ഇവിടെ ഫെം വാല്യൂസ് ഒന്നും കാണേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ഓക്കെ, സോ ഇവിടെ തന്ന സ്ട്രക്ചർ ഇങ്ങനെയാണ് അല്ലേ, ഇങ്ങനെയാണ്. ഇതെല്ലാം സെയിം ലെങ്ത് ആണ്. ഇത് 45 ഡിഗ്രി ആൻഡ് ദിസ് ഓൾസോ 45 ഡിഗ്രി. ഞാൻ ആ ലോഡ് മാത്രം സ്പെസിഫൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഓക്കെ, ദിസ് ഈസ് 10 കിലോ ന്യൂട്ടൺ, ദിസ് ഈസ് 15 കിലോ ന്യൂട്ടൺ. ഓക്കെ, നൗ ഫൈൻ നമുക്ക് പി കാണണം. പി കാണണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ആദ്യം അറിയണം ഇതിൻ്റെ സ്റ്റാറ്റിക് ഇൻഡിറ്റർമിനൻസി. നമുക്കറിയാം സിംഗിൾ ജോയിന്റ് ഫ്രെയിം ആയതുകൊണ്ട് M-2 എഴുതാം, 1 എടുക്കാം. ഇത് എലമെന്റ് നമ്പർ 1 2 3. അതായത് ഒരു മെമ്പർ ഇതിൽ എക്സ്ട്രാ ആണ്. ഓക്കെ, ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു മെമ്പർ റിമൂവ് ചെയ്താൽ ദിസ് വിൽ ബിക്കം ഡിറ്റർമിനേറ്റ്. ഓക്കെ, സോ ഞാൻ ഫോഴ്സ് ഇൻ F2 ഈസ് ചൂസ് ഇറ്റ് ആസ് റിഡൻഡന്റ് ഫോഴ്സ് ആയിട്ട് അസ്യൂം ചെയ്തു. ഓക്കെ, ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇതിൽ F1 ഫസ്റ്റ് എലമെന്റിന് ഇവിടെ ഒരു മെമ്പർ ഉണ്ടാവും, F1 എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഫോഴ്സ് ഉണ്ടാവും. ഞാൻ എല്ലാ ഇതും എന്താണ് ടെൻഷൻ ആയിട്ട് അസ്യൂം ചെയ്ത് F1, ദിസ് ഈസ് F2, ഓക്കെ, ആൻഡ് ദിസ് ഈസ് F3. ഓക്കെ, അതായത് ലെറ്റ് F1, F2, F3 be the force in the truss. Okay, so assuming all forces tensile. Okay, അതായത് away from the joint means tensile. ഇതിൽ ഈ F2 എന്ന് പറയുന്നത് ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് എടുക്കാം. നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ F1 എടുക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ F3 എടുക്കാം, ഏത് വേണമെങ്കിലും എടുക്കാം. F2 is choose it as redundant force. Okay, അപ്പോൾ redundant means ഇതെങ്ങനെ ഡിറ്റർമിനേറ്റ് സ്ട്രക്ചർ ആവുക, എപ്പോഴാണ് ഇത് ഡിറ്റർമിനേറ്റ് ആവുക,
ഇവിടെ ഡിറ്റർമിനേറ്റ് ആവുക F2 അങ്ങ് റിമൂവ് ചെയ്താൽ അതായത് ദിസ് സ്ട്രക്ചർ വിൽ ബിക്കം എ ഡിറ്റർമിനേറ്റ് വൺ അല്ലേ എ ബി സി ബി എന്ന് പറയുന്നത് റിമൂവ് ചെയ്താൽ ദിസ് വിൽ ബിക്കം ഡിറ്റർമിനേറ്റ് അതായത് ഞാൻ F2 ഇങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്ത് കാണിച്ചു ഓക്കെ now this is a determinate structure ഓക്കെ കണ്ടോ ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് ഇത് ഫ്രെയിമിനേക്കാൾ ഈസിയാണ് ആദ്യം എഫ് കാണും സ്മോൾ എഫ് L/A വെച്ചിട്ട് കമ്പൈൻ ചെയ്തിട്ട് സ്മോൾ എഫ് കിട്ടും നെക്സ്റ്റ് തന്ന സ്ട്രക്ചറിന്റെ സ്റ്റാറ്റിക് ഇൻഡിപെൻഡൻസി കാണാം ഏതെങ്കിലും ഒരു ഇത് സിംഗിൾ ജോയിന്റ് ആണെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു മെമ്പർ റിഡൻഡന്റ് ആയിട്ട് ചൂസ് ചെയ്യുക അതിലുള്ള ഫോഴ്സ് റിഡൻഡന്റ് ഫോഴ്സ് ആയിട്ട് ചൂസ് ചെയ്യുക ഞാൻ F2 എന്നുള്ളത് റിഡൻഡന്റ് ഫോഴ്സ് ആയിട്ട് ചൂസ് ചെയ്തു അതങ്ങ് റിമൂവ് ചെയ്തിട്ട് ഇങ്ങനെ ജസ്റ്റ് ഇത് ഇങ്ങനെ കാണിച്ചു ഫോഴ്സ് F2 എന്ന് കാണിച്ചു 10, 15 അപ്പോൾ ഈ സ്ട്രക്ചർ വിൽ ബിക്കം എ ഡിറ്റർമിനേറ്റ് നമുക്കറിയാം മറ്റേതിനകത്ത് നമ്മൾ ഈ ഒരു രൂപത്തിലാക്കിയ ശേഷമാണ് പി കാണുന്നത് സോ ഐ ക്യാൻ റൈറ്റ് പി ആസ് ആദ്യത്തത് എന്തായിട്ട് എഴുതാം ഫസ്റ്റ് വൺ 15 ആയിട്ട് എഴുതാം ഓക്കെ 15 രണ്ടാമത്തേത് ഡയറക്ഷൻ നോക്കണമെന്നില്ല നമ്മൾ യൂണിറ്റിലൂടെ അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ 15ന്റെ അതേ ഡയറക്ഷൻ കൊടുത്താൽ ഓക്കെ 15 രണ്ടാമത്തത് 10 മൂന്നാമത്തത് F2 15 10 F2 ഓക്കെ ഇങ്ങനെയാണ് പി എടുക്കുന്നത് നിങ്ങൾ ഡയറക്ഷൻ നിങ്ങൾക്ക് എടുക്കണമെന്നില്ല ഈ ഒരു രീതിയിൽ കൊടുത്താൽ മതി 15 10 ഡയറക്ഷൻ ഒന്നും നോക്കാതെ ജസ്റ്റ് ആ പി കിട്ടിയ ആ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് മാത്രം എഴുതിയാലും മതി 15 10 F2 എന്നിട്ട് കൊടുക്കും ഓക്കെ ഇനി നെക്സ്റ്റ് എന്താ ചെയ്യുക നമുക്ക് ആൽഫ മെട്രിക്സ് ഫോം ചെയ്യണം എന്താണ് ഫോഴ്സ് ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ മെട്രിക്സ് ഫോം ചെയ്യണം ഓക്കെ സോ ഇതിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ കോർഡിനേറ്റ്സ് ഇടുന്നത് ഓക്കെ ഡിറ്റർമിനേറ്റ് സ്ട്രക്ചറിൽ പിയുടെ പൊസിഷനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് കോർഡിനേറ്റ്സ് ഇടുന്നത് അപ്പോൾ പിയുടെ ആദ്യത്തെ ഫോഴ്സ് ഏതാ 1 അതുകൊണ്ട് ഇത് ഫസ്റ്റ് കോർഡിനേറ്റ്സ് ഇത് സെക്കൻഡ് കോർഡിനേറ്റ്സ് മൂന്നാമത്തത് തേർഡ് കോർഡിനേറ്റ്സ് ഇത് ഫസ്റ്റ് എലമെന്റ് ഇത് തേർഡ് എലമെന്റ് അല്ലേ 1 2 3 ഇതാണ് ബേസിക് കോർഡിനേറ്റ്സ് അപ്പോൾ ആദ്യം നമ്മൾ ആൽഫ കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഫസ്റ്റ് കോർഡിനേറ്റ്സ് ഡിറ്റർമിനേറ്റ് സ്ട്രക്ചർ വരയ്ക്കും ഇങ്ങനെയാണ് ഡിറ്റർമിനേറ്റ് സ്ട്രക്ചർ ഉള്ളത് 45 ഡിഗ്രി അല്ലേ അതായത് ഇത് 45 ഡിഗ്രി ഈ ഒരു ആംഗിൾ 45 ഡിഗ്രി അല്ലേ ഇത് എ ഇത് സി ഇത് അല്ലേ ഡിറ്റർമിനേറ്റ് സ്ട്രക്ചർ ചൂസ് ചെയ്തു ആദ്യത്തെ കോർഡിനേറ്റ്സ് നോക്കൂ 1 അതിൻ്റെ ഡയറക്ഷനിൽ 1 kN ഫോഴ്സ് അപ്ലൈ ചെയ്യും ഓക്കെ ആദ്യത്തെ കോർഡിനേറ്റ്സ് എടുക്കും 1 kN അപ്ലൈ ചെയ്യും ദെൻ വി വിൽ ഫൈൻഡ് F1 F2 F3 വാല്യൂസ് ഇത് F1 ഇത് F3 നമുക്ക് എഴുതാം F2 എന്ന് പറയുന്ന മെമ്പർ ഇല്ല അതുകൊണ്ട് F2 വാല്യൂസ് എന്താണ് 0 എന്ന് എഴുതാം അല്ലേ ഇനി F1 വാല്യൂസ് കാണണം F3 വാല്യൂസ് കാണണം അപ്പം ഈ ഒരു ജോയിന്റ് ഡി എന്ന് പറയുന്ന ജോയിന്റ് എടുക്കും സെക്ഷൻ ജിവിറ്റി ഈ ഒരു ജോയിന്റ് ഡി എന്ന് പറയുന്ന ജോയിന്റ് എടുക്കും കൺസിഡർ ജോയിന്റ് ഡി കൺസിഡർ ചെയ്യുമ്പോൾ എങ്ങനെ വരുന്നത് ഇവിടെ 1 kN ഉണ്ട് ഇങ്ങോട്ട് F3 എന്ന് പറയുന്ന ഫോഴ്സ് ഉണ്ട് ഇങ്ങോട്ട് F1 എന്ന് പറയുന്ന ഫോഴ്സ് ഉണ്ട് അല്ലേ ഇത് 45 ഡിഗ്രി ഉണ്ട് ഇത് 45 ഡിഗ്രി ഉണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇക്വിലിബ്രിയം ഇക്വേഷൻസ് ഇവിടെ അപ്ലൈ ചെയ്യും അപ്പോൾ എന്താ കിട്ടുക ഇക്വിലിബ്രിയം ഇക്വേഷൻസ് സിഗ്മ Fx ഈക്വൽ ടു 0 ഇംപ്ലൈസ് എന്താ കിട്ടുന്നത് F1 cos 45 ഈക്വൽ ടു F3 cos 45 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ കിട്ടും F1 ഈക്വൽ ടു F3 ഓക്കെ രണ്ടാമത്തതോ സിഗ്മ Fy ഈക്വൽ ടു 0 എന്നുള്ള ഇക്വേഷൻ അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോഴും എന്താ കിട്ടും F1 sin 45 പ്ലസ് F3 sin 45 ഈക്വൽ ടു 1 F1 ഈക്വൽ ടു F3 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കിട്ടും F3 ഈക്വൽ ടു എത്ര കിട്ടും
F3 equal to or F1 equal to 0.707 കിട്ടി. ഓക്കെ സോ ആദ്യത്തെ കോളം എലമെന്റ്സ് നമ്മൾ എഴുതും 0.707 F1ന്റെ വാല്യൂ, F2ന്റെ വാല്യൂ 0, F3ന്റെ വാല്യൂ 0.707. They denote F1 value, this denote F2 value, this denote F3 values. F1, F2, F3 values ഇങ്ങനെ എഴുതുക 0.707, 0, 0.707. ഓക്കെ, ഇതാണ് ആദ്യത്തെ കോളം എലമെന്റ്സ് ഓഫ് ആൽഫ. ഓക്കെ, ആദ്യം ചെയ്തത് നമ്മൾ ഇവിടുന്ന് രണ്ടാമത്തെ കേസ് തൊട്ടിട്ട് പറയാം. പി കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ജോയിൻ ലോഡും ആദ്യം സ്റ്റാറ്റിക് ഇൻഡിറ്റർമിനസി കാണും, അത് വെച്ചിട്ട് റിഡൻഡന്റ് ഫോഴ്സ് ചൂസ് ചെയ്യും. ദെൻ അതിൽ നമ്മൾ സ്ട്രക്ചറിനെ ഡിറ്റർമിനേറ്റ് ആക്കും, അപ്പോൾ അവിടെ റിഡൻഡൻസി കാണിക്കും. അത് വെച്ചിട്ട് ജോയിനിൽ വരുന്ന ഗിവൺ ജോയിൻ ലോഡും എക്സ്റ്റേണൽ ജോയിൻ ലോഡും റിഡൻഡന്റ് ലോഡും കൂടിയിട്ടുള്ള മെട്രിക്സ് ആണ് പി. ആ പിയുടെ പൊസിഷൻ ഡയറക്ഷൻ കണക്കായിട്ട് നമ്മൾ ഇവിടെ എന്തിട്ടു, കോർഡിനേറ്റ്സ് ഇട്ടു. 15, 10, F2. 15ന്റെ ഡയറക്ഷനിൽ 1 ഇട്ടു, 10ന്റെ ഡയറക്ഷനിൽ 2 ഇട്ടു, F2ന്റെ ഡയറക്ഷനിൽ 3 ഇട്ടു. ഇനി എന്താ ചെയ്യാം, ആൽഫ മെട്രിക്സ് കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആദ്യത്തെ കോർഡിനേറ്റ്സ് എടുക്കും. ആ കോർഡിനേറ്റ്സിന്റെ ഡയറക്ഷനിൽ 1 kN അപ്ലൈ ചെയ്യും. ദെൻ ഫോഴ്സ് ഇൻ ഓൾ ദ മെമ്പേഴ്സ് ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്യും, എല്ലാ മെമ്പറിലും വരുന്ന ഫോഴ്സസ് ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്യും. അതാണ് ചെയ്യുന്നത്. ആദ്യത്തെ കോർഡിനേറ്റ്സ് എടുക്കുക, അവിടെ 1 കൊടുക്കും. പിന്നെ എല്ലാ മെമ്പേഴ്സിനും വരുന്ന ഫോഴ്സസ് നമ്മൾ മെത്തേഡ് ഓഫ് ജോയിൻസ് വെച്ചിട്ട് ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്യും. അപ്പോൾ നമുക്ക് F1 കിട്ടും, F3 കിട്ടും. ഓക്കെ, Fx ഈക്വൽ ടു 0 എന്നുള്ള കണ്ടീഷൻ വെച്ചിട്ടാണെങ്കിൽ F1 cos 45 ഈക്വൽ ടു F3 cos 45 കിട്ടും. F1 ഈക്വൽ ടു F3 എന്ന് കിട്ടും. ദെൻ Fy ഈക്വൽ ടു 0 ഉള്ള കണ്ടീഷൻ ആണെങ്കിൽ F1 sin 45 ഈക്വൽ ടു S3 പ്ലസ് F3 sin 45 ഈക്വൽ ടു 1 കിട്ടും. F1 ഈക്വൽ ടു F3 എന്ന് കിട്ടും. ദെൻ 0.707 കിട്ടും. സോ ഇത് നമ്മൾ എഴുതും. F1ന്റെ വാല്യൂ ആദ്യം ഇവിടെ എഴുതും ഫസ്റ്റ് കോളത്തിൽ, സെക്കൻഡ് കോളത്തിൽ F2 വാല്യൂ, തേർഡ് കോളത്തിൽ F3 വാല്യൂ. ഇതാണ് ഫസ്റ്റ് കോളം എലമെന്റ്സ് ഓഫ് ആൽഫ. ഇനി സെക്കൻഡ് കോളം എലമെന്റ്സ് ഓഫ് ആൽഫ കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വീണ്ടും നമ്മൾ ഡിറ്റർമിനേറ്റ് സ്ട്രക്ചർ കൺസിഡർ ചെയ്യും. ഫോഴ്സിന്റെ ഡയറക്ഷൻ ഇത് മാത്രം നമുക്ക് മതി. F1 മാർക്ക് ചെയ്യും, ഇവിടെ F3, കാരണം ഇത് ഫസ്റ്റ് എലമെന്റും ഇത് തേർഡ് എലമെന്റും ആണ്. ആ നമ്പറിന്റെ എലമെന്റിന് എപ്പോഴും നമ്പർ ഇട്ടാൽ അതിന്റെ ആ നമ്പറിന്റെ ടേംസിൽ ഈ ഫോഴ്സ് എക്സ്പ്രസ് ചെയ്താൽ മതി, അത് തെറ്റിപ്പോകും. സെക്കൻഡ് കോർഡിനേറ്റ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 2 എന്ന് പറയുന്നത് ലെഫ്റ്റ് ഡയറക്ഷൻ ആണ്. നോക്കിക്കോ, സെക്കൻഡ് കോർഡിനേറ്റ്സ് ഇങ്ങനെയാണ് പോകുന്നത്. സോ അതിന്റെ ഡയറക്ഷനിൽ എത്ര ഫോഴ്സ് അപ്ലൈ ചെയ്യണം, 1 kN അപ്ലൈ ചെയ്യും അവിടെ മാത്രം. ഇത് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഈ ട്രസ് സോൾവ് ചെയ്യും. ഓക്കെ, ഇത് വെച്ചിട്ട് ട്രസ് സോൾവ് ചെയ്യും, അതായത് മെമ്പർ ഫോഴ്സസ് ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്യും. അപ്പോൾ എന്താ കിട്ടുക, സിഗ്മ Fx ഈക്വൽ ടു 0 ഇംപ്ലൈസ് എന്താ കിട്ടുന്നത്, F1 cos 45 പ്ലസ് 1 ഈക്വൽ ടു F3 cos 45 അല്ലേ. ഇനി രണ്ടാമത്തേൻ്റെ അകത്ത് സിഗ്മ Fy ഈക്വൽ ടു 0 ഇംപ്ലൈസ് എന്താ കിട്ടുന്നത്, F1 sin 45 ഈക്വൽ ടു മൈനസ് F3 sin 45, അതായത് F1 ഈക്വൽ ടു മൈനസ് F3 എന്ന് കിട്ടും. ഓക്കെ, സോ ഇതിൻ്റെ അത് നമുക്ക് സോൾവ് ചെയ്യാം. എത്ര കിട്ടുന്നത്, F1 മൈനസ് F3, അതായത് മൈനസ് F3 ഇപ്പുറത്തേക്ക് പോകുമ്പോൾ പ്ലസ് F3 വരും. അപ്പോൾ 2F3 cos 45 ഈക്വൽ ടു 1. F3 ഈക്വൽ ടു എത്രയാണ്, 1/cos 2/cos 45. F3 എന്ന് കിട്ടും. F3 equal to 0.707. Then F1 value minus 0.707. And F2 value ഇവിടെ കാണുന്നുണ്ടോ, വാല്യൂ ഇല്ല, അതൊക്കെയാണ് 0. നമുക്ക് എഴുതാം, ഇതെത്താൻ എഴുതാം. F1ന്റെ വാല്യൂ ആദ്യം എഴുതും -0.707. F2ന്റെ വാല്യൂ അടുത്തത് എഴുതും 0. F3ന്റെ വാല്യൂ അടുത്തത് എഴുതും 0.707. This is the
second column elements of alpha. Next, അടുത്തത് third column elements of third coordinates. ഏതാണ്? ഇതാണ്. അതായത് ആ റിഡൻഡന്റ് ഫോഴ്സ് F2ന്റെ ഡയറക്ഷനിൽ 1 kN ഫോഴ്സ് കൊടുത്തു അല്ലേ? അവിടെ മാത്രം കൊടുത്തു. എന്നിട്ട് എല്ലാ മെമ്പർ ഫോഴ്സസും ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്തു. അപ്പൊ നമ്മൾ അങ്ങനെ ഇത് വരക്കാം. അതായത് ഇങ്ങനത്തെ കണ്ടീഷൻ. ഇവിടെ 1 കൊടുത്തു. ഇത് F3, ഇത് F1. അതായത് ഇവിടെ F2 ഈക്വൽ ടു 1 ആണ് കൊടുക്കുന്നത്. ഇത് 45 ഡിഗ്രി, ഇത് 45 ഡിഗ്രി. So sigma fx equal to 0 implies F1 cos 45 equal to F3 cos 45. Then Fy equal to 0 implies F1 equal to F3. Then ഇവിടെയോ F1 sin 45 plus F3 sin 45 equal to 1. അപ്പോൾ എന്താ കിട്ടുക? 2F1 sin 45 equal to 1 implies F1 equal to 0.707. And similarly F3 equal to 3. Sorry, this plus minus 0.707. കാരണം F1 sin 45 plus F3 sin 45 equal to minus 1. So F3 also minus 0.707. So എനിക്ക് എഴുതാം, ഇതെങ്ങനെ എഴുതാം? Minus 0.707 F1. Then F2 value എത്രയാ? 1. F3 value minus 0.707. Okay. So I can write our alpha matrix as 0.707, then 0.70. ആദ്യം ഫസ്റ്റ് കോളം എലമെന്റ്സ് ആൽഫ ഫസ്റ്റ് കോളം എലമെന്റ്സ്, അതായത് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും 0.707, 0, 0.707. ഇനി സെക്കൻഡ് കോളം എലമെന്റ്സ് ഓഫ് ആൽഫ. സെക്കൻഡ് കോളം എലമെന്റ്സ് ഓഫ് ആൽഫ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ടാമത്തത് minus 0.707, minus 0.707, 0, then 0.707. Then third column elements of alpha, that is minus 0.707, 1, minus 0.707. Alpha കിട്ടിയാൽ then we can find capital F, total or structure flexibility matrix. ഇതിനെ പറയും structure flexibility matrix. Capital F, that is equal to എന്താണ്? ആൽഫ ട്രാൻസ്വേഴ്സ് സ്മോൾ f നമുക്ക് കിട്ടി, ആൽഫ കിട്ടി. ഓക്കെ, നമുക്ക് ഡയറക്റ്റ് ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്യാൻ കിട്ടും. ആൽഫ ട്രാൻസ്പോസ് സ്മോൾ f ഇൻറ്റു ആൽഫ, ദാറ്റ് ഈസ് f. ഇത് ബൈ ഹാർട്ട് ചെയ്യണം ഈ മെട്രിക്സ്. ഓക്കെ, ദെൻ യു വിൽ ഗെറ്റ് എന്താ കിട്ടുന്നത്? ക്യാപിറ്റൽ F ഈക്വൽ ടു ഇങ്ങനെയാണ് കിട്ടുക, 1/AE ഔട്ട്സൈഡ്. വാല്യൂസ് ഇങ്ങനെയാണ് കിട്ടുക, അതൊന്ന് ചെക്ക് ചെയ്ത് 4.239. ഇതും ഒരു സിമെട്രിക് മെട്രിക്സ് ആയിരിക്കും. 0, minus 4.239, then 0, 4.239, 0, then minus 4.239, 0, 7.239. ഇങ്ങനെ ഒരു മെട്രിക്സ് കിട്ടും. Okay. Then we can use D equal to FP to determine P. ഇതിൻ്റെ P കണ്ടുപിടിക്കണം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമുക്ക് ഡി മെട്രിക്സ് അതെന്താണെന്ന് കാണണം. അപ്പോൾ പി എന്ന് പറയുന്ന മെട്രിക്സ് നമുക്കറിയാം എന്തൊക്കെയാണ്? 15, 10. ഇത് നമ്മുടെ F2 എന്ന് പറയുന്ന മെട്രിക്സ് ആണ്. കറസ്പോണ്ടിങ് ഡി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 15 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എക്സ്റ്റേണൽ ലോഡാണ്. ദർ മേ ബി സം ഡിഫ്ലക്ഷൻ. ഞാൻ ഡെൽറ്റ 15 കൊടുത്തു. അതേപോലെ 10 ആണെങ്കിൽ സം ഡിഫ്ലക്ഷൻ ഉണ്ടാകും, ഡെൽറ്റ 10 കൊടുത്തു. അടുത്തത് F2 ആണ്. F2 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റിഡൻഡന്റ് ആണ്. അപ്പോൾ റിഡൻഡന്റ് ഫോഴ്സിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ഡിഫ്ലക്ഷൻ ഷുഡ് ബി
0. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ഫോർമുലയിൽ ഡി സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം, ക്യാപിറ്റൽ എഫ് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം, ഈ മെട്രിക്സ് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം, പി മെട്രിക്സ് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ അതിൽ 3 ഇക്വേഷൻ അത് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് എഴുതിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് 3 ഇക്വേഷൻസ് കിട്ടും. അതിൽ ആ മൂന്നാമത്തെ ഇക്വേഷൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇങ്ങനെയായിരിക്കും: 4.23 minus 4.239 into 15 plus 7.239 F2 equal to 0. Then you will get the force F2. Okay, capital F2 no small f2 capital F2 as 8.78 കിട്ടും. 8.78 kilonewton കിട്ടും. Okay, or small f2 as 8.78 kilonewton. So നമുക്ക് എഴുതാം എന്താണ് Q എന്ന് പറഞ്ഞാൽ here Q is the member forces, the axial force in each member as alpha P. F2 കിട്ടിയാൽ നമുക്ക് എന്ത് എഴുതാൻ പറ്റും? P എന്ന് പറയുന്ന മെട്രിക്സ് എഴുതാം. അങ്ങനെ എഴുതാം 15, 10, 8.78. ആൽഫ നമുക്കറിയാം, P മെട്രിക്സ് അറിയാം, then Q കിട്ടും. Q എന്ന് പറഞ്ഞാൽ it indicates എന്താണ് axial force in the truss ആണ്. അതായത് നിങ്ങൾക്ക് Q കിട്ടും, അത് രണ്ടും മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ Q കിട്ടും -2.67, then 8.78, then 11.46. സോ ഇതിൻ്റെ നേച്ചർ നോക്കുക, ഇത് മൈനസ് ആണ്, സോ ഇറ്റ് ഈസ് കംപ്രഷൻ, ഇതോ ടെൻഷൻ, ഇതിൻ്റെ നേച്ചറോ ടെൻഷൻ. ഇനി അങ്ങനെ നമ്മൾ മാർക്ക് ചെയ്ത് തന്ന സ്ട്രക്ചർ എല്ലാം അതേപോലെ വരക്കും. നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ അനലൈസ് ചെയ്യാൻ തന്ന സ്ട്രക്ചർ വരച്ചു, എക്സ്റ്റേണൽ ലോഡ് മാർക്ക് ചെയ്തു, ഇത് 15, താഴോട്ട് 10 അല്ലേ, സോറി 15, ഇത് 50 മാർക്ക് ചെയ്തു. നെക്സ്റ്റ് നോക്കാം, -2.67 ആണ് ആദ്യത്തെ എലമെന്റിലുള്ളത്. ഇതാ ഫസ്റ്റ് എലമെന്റ്, ദിസ് ഈസ് സെക്കൻഡ് എലമെന്റ്, ദിസ് ഈസ് തേർഡ് എലമെന്റ്. -2.67 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കംപ്രഷൻ ആണ്, അതായത് ആരോ ഷുഡ് ബി ടുവേർഡ്സ് ദ ജോയിന്റ്. ഈ വാല്യൂ 2.67. ഓക്കെ, രണ്ടാമത്തെ 8.78 ടെൻഷൻ ആണ്. ടെൻഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആരോ ഷുഡ് ബി എവേ ഫ്രം ദ ജോയിന്റ്. ഇത് 8.78. മൂന്നാമത് 11.46, അതായത് ആരോ ഷുഡ് ബി ടെൻഷൻ ആണ്, ഷുഡ് ബി away from the joint. ഈ വാല്യൂ 11.46 ഇങ്ങനെ മാറും.